मालती मैडम और जो भी सूरमा अज इस पंडाल च सजिया मेरी पग दे लड़ समान। इंसान रोटी खा के नहीं तृप्त होंदा, आदर मान सम्मान ना हो। इस करके मैं सब तो पहला मां का दर्जा क्योंकि सब तो वड्डा हुंदा है, सब तो पहला मालती मैडम का जवाब दूं। इन्हां कहा कि मावां भैणां दे नाल पक्षपात नहीं होना चाहिए। ते मालती मैडम मेरी मां ने मैनूं इक्को चीज़ सिखाई कि बंदा भावां किड्डा ही वड्डा बब्बर शेर हो जाए, सवारी ते दुर्गा ही करती नहीं करती। हर थां राज करदे हो तुसीं। और जिस समाज दे विच तुहाडी इज्जत नहीं होएगी वो समाज तबाह हो। मेरी मां हिंदू ते प्यो गुरसिख। तय कर लो मैं हिंदू हाँ कि सिख, पाड़ के देख लो मेरे खून के कतरियां दे विच ये देखो भी मैं हिंदू हाँ कि सिख। पंजाब दे आपसी भाईचारे का प्रतीक है नवजोत सिंह। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले। फिर भी मैं हैरान हाँ कि अज तुहाडे दिलों दे विच समाज का एक एडा पावरफुल वर्ग, उन्हें दिलों दे विच दर्द है। मैं नवजोत सिंह सिद्धू थले बैठो भाई पुत्र सरदार भगवंत सिंह सिद्धू तुहानूं वचन दिना कि तुहाडा दर्द अज तो मेरा दर्द है। देखो ये नवजोत सिंह सिद्धू है, जवान ते खड़ा, अणु बिना कदे परमाणु बने, व्यक्ति बिना कदे समाज बने, ते समाज बिना कदे कोई सूबा बने। किरदार की है महाराज? किरदार में कोई समझता ही नहीं। किरदार ओ है जड़ा अपने स्वार्थ तो उत्ते समाज का हित देखे, वो किरदार है। सिद्धू उत्थे ही खड़ा है, सिद्धू हर वर्ग ना खड़ा, पर सब तो वध सिद्धू पंजाब दे नाल खड़ा, पंजाब दे नाल। और पंजाब क्यों डुबे? इत्थे आइए, थोड़ी समस्या का समाधान भी पंजाब के समाधान नाल जुड़िया है। थोड़ा कल्याण भी पंजाब के कल्याण दे विच ही है। ते मैं हर रोज अरदास करदा, चाहे देवी उपासना होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब नूं हाजर नाजर मन के मूल मंत्र जपदा होवां कि हे देवी, हे मेरे वाहेगुरु। अलग अलग नदियां ने, जीवन जीन के तरीके ने, अलग अलग रस्तियां तो आउंदियां ने, लेकिन मिलदियां सारियां समुंदर च ने। एकस पिता एकस के हम बारक, मानस की जात सब है एक है पहचान बहु। ये मेरे गुरु का आदेश है। तो मैं की मंगदा? 45 साल की उम्र तक कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं सी जिहड़ी रब ने पूरी ना कर। मैं हर ख्वाहिश नूं खंभ ला दी। अज की मंगदा? की नवजोत सिंह सिद्धू की ख्वाहिश है, उहदी आत्मा की तड़प है, और उहदी सब तो वड्डी परमात्मा की अदालत दे विच साफा ला के सब तो वड्डी अरदास है कि हे मेरे वाहेगुरु, या देवी सर्वभूतेषु नमस्ते नमस्तस्य नमस्। की है अरदास? कि पंजाब के कल्याण दे विच इस नवजोत सिंह सिद्धू का कल्याण निहित कर मेरी मां, निहित कर। किस तरह होएगा पंजाब का कल्याण? कोई दसदा है? कोई कहता है? तुसीं पुछदे हो? हाँ जी, कोई पुछदा है? कोई नहीं पुछदा। दो राह ने, या तो लॉलीपॉप दे दो आप फ्री, ऐ फलाना, आखिरी 2 महीने हुंदा। पौने 5 साल ठोका ठोक
ਇਹਨੂੰ ਢਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਖੋ, ਤੇ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਚ ਸੁੱਟ ਦੂੰ, ਤਾਰੇ ਲਿਆਉਂ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ 500 ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ? ਕਿ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝੋ। ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਐ ਖੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਗਰ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। The image of the ugly politician must be erased. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੱਚਾ, ਧਰਮ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਣਾ ਹੈ, ਉਜੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਹਰ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਂ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਓਏ ਖੇਡਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਆਦਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੇਗਾ। ਮਰਦਾ ਮਰ ਜੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਵੇਚੂ, ਮਰਦਾ ਮਰ ਜੂ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣੂ, ਸੱਚ ਬੋਲੂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾऊं ਔਰ ਦੱਸੂं ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐ ਸਮਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ? 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ? ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਪਏ ਆ। ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੜੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੂਬਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋੜਨਾ? ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਕੂਚਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਪੇ ਕਰਦਾ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਿੰਦਾ ਨੂਣ ਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸੈਂਚਰੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜੂ? ਪੈਟਰੋਲ ਸੈਂਚਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕੀਮਤ ਤੇ 30-35 ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਟੇ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਤੇਲ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਲੂਣ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਓ। 225 ਕਰੋੜ ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਦਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਅੱਖਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਾਰਦਾ ਭਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਠਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਟੁੱਟੇ।
ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪਾਈਓ, ਲੋਲੀਪੌਪਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਈਓ, ਨਾ ਪਾਈਓ। ਆਵਾਜ਼ ਦੋ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਪਲਸ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਤੇ ਜੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੇ, ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਖਰੀ ਖੜੋਤੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਰੇਤਾ ਵੇਚਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ, ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਢਣੀ। ਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ, ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐ ਕਰੋ, ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਤੇ ਐ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ 2004 ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 5-5 6-6 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਮਰਦਾ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਮਰਦਾ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਊ, ਨਾ ਮੈਂ ਲਊ। ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਬੱਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੰਗਾਮੇ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੂਦ, ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵਾਂਗ। ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ। ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਮਾਧਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ। ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕੌੜੇ ਘੁੱਟ ਪੀਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਵਾਮੀ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਾਲਕੂਟ ਵਿਸ਼ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ ਅਯੋਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਨੀਲ ਕੰਠ ਕਹਿਲਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਧੌਣ ਲਾਤੀ ਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਐਤਕੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਖੁਦ ਚੁਣੇਗੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੁਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਵਗਤ ਕਰਾਊਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਖੜਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸ ਲਿਆਊਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣ ਦਊਂ, ਵਾਪਸ ਲਿਆऊं। ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਬਸਿਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। GST 5.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 75% ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਖਮਨੀ 18 ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਠਾਂ ਕਰਦੇ 7-8 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ?
क्यों भाई? क्योंकि पौने 5 साल जो तुसी कहा सी वो नहीं पूरा कर सके। क्यों पूरा नहीं कर सके? क्योंकि गन्ने चूपण नूं बांदरी ते डंडे खाण नूं रिछ। 5-7 बंदियां दे हत्थ सल्तनत, लोकां दी ताकत 10 बंदियां दे हत्थ दे विच। कौन? जिहड़े कमाऊ पुੱਤ। हाँ जी, लेकिन हताश ना होना कार्यकर्ता वीरों, हताश ना होना। पार्टियां थोड़े दम ते ने, तुसी वजूद हो, तुसी वकार हो। कोई सरकार होवे ओदा भी खतरनाक स्थिति की हुंदी है, मैं दसदा ओदा भी जवाब देना जवाब। खतरनाक स्थिति की है? खतरनाक स्थिति यह है कि पार्टी का कार्यकर्ता रुस गया। ये बड़ी खतरनाक परिस्थिति है। इस तो भी घिनौनी परिस्थिति है कि कार्यकर्ता रुस के घरे बह गया, नहीं निकलता, कहता बस्ते नहीं चुकने ऐतकी, अपमान का बदला चुकाना है। जे सिद्धू ते भरोसा है कांग्रेसियों, तो सिद्धू तुहानू कहता है तुसी अजर अमर हो, थोड़ी संस्था अजर अमर है। सिद्धू एक्स हो जाएगा, हो ही गया। एक्स मिनिस्टर, एक्स फलाना, एक्स टमकाना, मच्छी मिनिस्टर एक्स हो जाते हैं। आ बड़े बड़े जेडे कहते मेरी सरकार, मेरा पंजाब, मेरा, आओ मारे चक के पटाक, एक्स हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। कार्यकर्ता कदे एक्स नहीं होंदा, समुंदर वांग ठाठा मारदा रहेगा कार्यकर्ता, कदे एक्स नहीं होंगे। तुसी सदाओं लीडर आउणगे, किश्तियां वांग टुट भज जाणगे, समुंदर वांग कार्यकर्ता खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा। याद रखना, ये थोड़ा दायित्व है प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा दायित्व है कि गलियां च, महल्लियां च, चालां दे विच, नुक्कड़ मीटिंगां दे विच खड़ के गल करो कि ऐतकी वोटां झूठ दे फरेब ते आ ले लो, आ ले लो, आ ले लो, दिवाली गिफ्ट, फलाना गिफ्ट, टमकाना गिफ्ट, ये पाओगे कि दसो? सवाल सब दे मनां दे विच यही है, दसो कि भाई दसो कि पंजाब नूं इस दलदल चों कौन कड्डूगा? एक नंबर 2 किद्दां कड्डूगा? की है ਉਹਦਾ रोड मैप, किस तरीके नाल कड्डूगा? ते दूजी गल उत्ते चोर बहाओगे या कोई ऐसा ईमानदार बहाओगे जड़ा तख्ते पढ़ दू? कोई जड़ा तुहाडा मन करे लोक अदालत च खड़ोता है नवजोत सिंह सिद्धू, कोई हौमा नहीं, कोई अहंकार नहीं। लीवॉन कू ने मच्छी मार्केट इनहेरिट की थी, मलेशिया वाज अ फिश मार्केट। अज वो फिश मार्केट एक बंदे की लीडरशिप की बदौलत वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनती है। सिंगापुर बेच के दिखावे उत्थे कोई चिट्टा, भावे बेच के पुड़ी। उन्होंने पूछा करप्शन किवें दूर करोगे? महाराज करप्शन किवें दूर करोगे? ये बड़ा वड्डा मुद्दा है, ये बड़ी वड्डी समस्या है। इनू किस तरीके ना दूर करोगे भाजी? वो कहता आई विल पनिश पीपल एट द टॉप। वो कहता मैं निचलियां नू नहीं, जिहड़ा उत्ते बैठा ना उन्होंने सजा याफ्ता करूंगा, ठोकूंगा उन्होंने। करप्शन उस वेले दूर हो जानी। फिश स्टार्ट टू स्टिंक एट द हेड। जिहड़ा बंदा रात नू 3 पैग पींदा होवे, स्टेज ते खड़ के नहीं कह सकदा दारू पीना हानिकारक है। जिन्हें पहाड़ों के पहाड़ मिटाते होण, वो नहीं कह सकता माफिया खत्म कर देंगे। हाँ जी, कौन है जड़ा नहीं जानता? कौन है जड़ा नहीं मानता? कौन है जिन्होंने नहीं पता? सब जानते हैं। ये जो पब्लिक है, मैं नहीं कहना, राजेश खन्ना कहता सी, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, सब जानती है। सूचित नू जान के हिंदू महासभा दे योद्धियो, उचित नू जान के उहदे ते अमल ना करना कायरता है। पंजाबी बहादुरां दी कौम ने उदों ना डिगे जदों मस्सा रंगड़ नाचियां नचाउंदा, उदों ना डिगे जदों कहंदे हुंदे सी खादा पीता लाहे दा बाकी अहमद शाहे दा, उदों ना डिगे। एक कर रखो, एक मुठ हो जाओ, समस्या नू समझो, दुनिया नू समझाओ,
ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੁੱਟੀ ਐ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਸਿੱਧੂ ਜਦ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜਪਾਵੇ, ਓਮ ਆਇਮ ਰੀਮ ਕਲੀਮ ਚਾਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्ते निष्प्रपंचाय शांताय निरालंभाय तेजसे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये सब एक है, ताही ते कहा बाबे ने एक ही ओंकार। मानस की जात सब है एक है पहचान भाव। पंजाब दा सोचो, ask not what Punjab can do for you, ask what you can do for Punjab। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਯੋਧੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ 2000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਕੋਈ ਲੋਲੀ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਨਾ ਵੇਚੇ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸਾਰੋ। BSF वार्ती, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। 4 साल 8-9 महीने हालात ठीक सी पंजाब दे, जदों इलेक्शन आया हालात खराब हो रहे हैं। इधरों आ रहे उधरों आ रहे हैं। हिंदू सिख ये सब पंजाबी ने, पंजाबीयत च बन्ने हुए ने, ये कमजोर नहीं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਭਟਕਾਉਂਦੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਭੈ ਤੰਤਰ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਭੈ ਤੰਤਰ, ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ, ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੈ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ, नगद नारायण देवता ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ या पंजाब जिताउना। मैं कहना जितेगा पंजाब, जितेगी पंजाबियत, जितेगा हर पंजाबी। ये मेरा नारा है। कई लोग मैनू हराउण नूं फिरदे, आपदियां जमानतां जब्त 4-4 वार कराई बैठे हैं। मैं कहना तुसी किसे नूं हरा के किदां जित सकदे हो? तुसी जित सकदे हो पंजाब नूं जिता के। ये है ਉਹ ਯੱਗ कि चाहूती पाओ, पाओ देव खुश होंगे। कर्म उस बच्चे वांग है जिहड़ा 100 गऊआं दे विचों अपनी मां लभ लै। हां, ये वेद कहंदे आ। इक्को चीज सिक्ख्या नवजोत सिंह सिद्धू, इक्को चीज सिक्ख्या सवेरे उठ के वेदां दा अध्ययन करते हुए कि ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਠੋਕੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਤਬਾਹ। कैसे दिन आ गए? ये कैसा कलयुग आ गया? कहते अब नेता है वो 3 घंटे लोगों का मूर्ख बनाओ। नेता ने उम्र भर बनाई जाती, क्यों बनाई जाते भाई? करो सवाल, वेखो किरदार नूं, देखो देखो किरदार थोनू सब कुछ दस दो। मैन ऑफ जीनियस आर एडमायर्ड। तुम तेंदुलकर नूं प्रशंसा करते हो ना, मैन ऑफ पावर आर फीयर्ड। जेडे पावरफुल लोग ने डरते हो ना, यार कटा ना देवे, अंदर ना करा दे, परचे ने पवा देवे। बट मैन ऑफ कैरेक्टर आर ट्रस्टेड। मैं तीसरी कैटेगरी का बंदा, किरदारां ते भरोसा हुंदा है, समाज किरदारां ते भरोसा करता है, किरदार मुकदे जांदे, कैरेक्टर क्राइसिस। मेरे लिए मैं डंके की चोट के उत्ते कहना,
ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹਦਾ ਦਾਇਤਵ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਦੇਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣੇ ਉੱਤੇ ਮਾਪੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਬੀਜ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਵਸ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸੰਭਲਣਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਕ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਾਉਂਦਾ ਤੇ 3-4 ਗੁਣੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ 4-5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਸਮਝੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂ। ਮਰਦਾ ਮਰਜੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਡੈਮੇਜ, ਅਸਹਿ ਅਕੈ, ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂ ਸੂਬਾ। ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਵਾਨ ਛੱਡ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਲਣੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਆਪਦੇ ਆਲਣੇ 'ਚ ਉੱਡ ਕੇ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, NRI ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਭਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਿਸ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੂਬੀ ਬਣਾਤਾ। ਸੂਬੀ, ਉਸ ਸੂਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ, ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਓਏ? ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਮਰਾਜ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਏ ਨਵਾਂ ਸਮਰਾਜ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ BSF ਲਾਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ। 1 ਇੰਚ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇਾਂਗੇ, 1 ਇੰਚ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਟਾਤੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟੀ ਦੂਜੀ ਬਣੀ।
ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਰੰਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਅੱਗ ਚੋਂ ਕੱਢੂ ਕੋਈ ਕੁੰਦਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢੂ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ। ਮਣੀਆਂ ਚੱਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਟ 'ਚ ਸਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂ। ਬਾਕੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ। जय श्री कृष्णा। भगवान परशुराम जी की भगवान परशुराम जी की। मैं कहना मैं नारा दूं, वो च सारा कुछ ही आ जाना। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, नारायण हरि, जय श्री राम। सौंप दे अपना जीवन तू मस्ती के नाम, तुझसे मिलने आएंगे फिर खुद राजा राम, तुझसे मिलने आएंगे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण हरि, जय श्री राम। बोले सो निहाल। असी एक हाँ, एक सी, एक रहांगे। मानस की जात सब है, एक है पहचान।